салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки бо таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳон шуморо ошно мекунад. Имрӯз 3 сентябр ин мавзӯъҳоро дар мадди назар дорем. ҳукми занозании маргбори тоҷикон дар Русия, 4 нафар ба зиндон маҳкум шуданд, 2 каси дигар дар ҷустуҷӯ қарор доранд. давлат пул намедиҳад, худамон месозем. бо миллионҳо сомони сармоягузории соҳибкорони саховатманд ва муҳоҷирон мардуми ноҳияи ҳамадонӣ роҳи замонавии мошингард бунёд мекунад. ноҳия вилоят ҷумҳурӣ ягон лоиҳа ягон тим пардоштагӣ нест. ва устодони мактабҳои динии Фаронса исрор меварзанд ки омӯзиш дар ин муассисаҳо ба нафъи кишвар аст. таълими дин барои дарк намудани фарҳанг ба вижа сарчашмаи он фаҳмиши матнҳои адабӣ ва наққошиҳо муҳим аст. додгоҳи шаҳри Чехови вилояти Москав охири ҳафтаи гузашта ҳукми 4 зодаи Тоҷикистонро барои авбошии гурӯҳӣ ва суиқасд ба куштори 2 ҳамватанашон содир намуда, Али Азиззодаро ба 8 солу 9 моҳ ва 3 нафари ҳамроҳаш Давлатёр Манонзода, Наврӯзи Раҷабалӣ ва Фаррухрӯз Муродализодаро ба 1 солу 9 моҳи зиндон маҳкум кард. ба гуфтаи тафтишот, занозании хунин байни ду гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик аз як баҳонаи ночиз 29 июли соли 2023 дар шаҳри Чехов ба амал омада буд ки дар пайи он аз зарби корд Далер Тағоев ва Далер Юсупов ба қатл расиданд. ду муттаҳами асосӣ дар ин куштор ки бародарон буданд, ҳамон шаб тариқи Беларус ба Тоҷикистон фирор кардаву феълан дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор доранд. Аммо номи ин ду нафарро на мақомоти интизомӣ ва на расонаҳои русӣ ошкор накарданд. нирӯҳои интизомӣ 4 иштирокдори ин занозаниро муайян ва боздошт намуданд. дар маҷмӯъ дар задухӯрди гурӯҳи 12 нафар иштирок дошта, 8 кас ҷароҳат бардоштанд. баҳсу ҷанҷол миёни муҳоҷирон дар Русия зиёд иттифоқ меафтад ва вазорати корҳои дохилии ин кишвар муҳоҷиронро барои иштирок дар занозаниҳои гурӯҳӣ аз қаламрави ин кишвар меронад. дар ҳамин ҳол додгоҳи дар вилояти Ростови Лабидони Русия ҳамсари як ҷангҷӯи тоҷики узви Доишро ба 11 соли зиндон маҳкум кардааст. Мадина Бандаренко, ҳамсари Парвиз Саидраҳмонов, ки дар сафи Доиш бо номи Абу Довуд шинохта мешуд, соли гузашта аз Тоҷикистон ба Русия истирдод гардид. мақомоти тоҷик ӯ ва шавҳарашро бо 4 кӯдаки ноболиғ соли 2022 аз Туркия ба Душанбе оварда буданд. дар Тоҷикистон Абу Довудро соли гузашта ба 21 соли зиндон маҳкум карданд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ мавзӯъро пайгирӣ кардааст ва ҳоло дар студия дар бари ман аст. дуруд Мумин, хуб, далели зиндонӣ кардани ҳамсари Абу Довуд чӣ будааст? салом Шаҳлод, салом бинандагони азиз. як тан аз наздикони Мадина Бандаренко ки аз ҷараёни додгоҳ хабар доштааст, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки ӯро бо узвият дар созмони террористӣ айбдор карданд. Мадина осетинтабор ва шаҳрванди Русия буда аз Абу Довуд ё Парвиз Саидраҳмонов 3 тифл дорад. нафаре ки бо мо суҳбат кард гуфт Мадина узвияташ дар созмони террористиро эътироф накардааст ва гуфтааст Абу Довуд ӯро бо роҳи фиреб ба Туркия бурд ва ӯ намедонист ки ӯро ба Сурия мебаранд. вале Парвиз Саидраҳмонов ба муфаттишони рус дар Душанбе баёнот додааст ки ҳамсараш аз аввал медонист ки ӯ дар Сурия аст ва соли 2017 назди ӯ омада буд. ҳамин шоҳидии Абу Довуд боис шудааст ки ӯро барои 11 сол равонаи зиндон кунанд. ҳукм аввали моҳи август содир шудааст ва назари додгоҳ токунун дастрас нест, вале нафари огоҳ аз қазия гуфт додрас дар содир кардани ҳукм фарзанди ноболиғ доштани ӯро ба эътибор нагирифт. додгоҳ гуфтааст ки 3 фарзанди ноболиғи ӯ шаҳрванди Русия нестанд ва ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон дар тарбияи давлат қарор доранд. воқеан соли гузашта вақте Мадина Бандаренкоро ба Русия истирдод карданд, 3 фарзандашро ба ӯ надоданд. талошҳои наздиконаш барои овардани фарзандони ӯ ба Русия токунун натиҷае низ набуд. Мумин, фарзандони ин зан ва умуман дигар кӯдаконе ки аз Сурия ва Ироқ оварда шуданд дар куҷо нигаҳдорӣ мешаванд ва чаро ба осонӣ онҳоро ба наздиконашон намедиҳанд? бубинед Шаҳло, мақомот аввали сол имсол эълон карда буданд ки бархе аз кӯдаконе ки аз Сурия ва Ироқ оварданд ба наздиконашон супурданд, вале то ҷое мо маълумот дорем теъдоди хеле ками онҳоро ба пайвандонашон доданд ва бештари онҳо ҳанӯз дар мактаб интернатҳои Душанбе нигаҳдорӣ мешаванд.
اکثر این کودکان به اصطلاح یتیم کل هستند. پدر و مادرانشون یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای طولانی در سوریه و عراق زندانی هستند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشون تلاش میکنند ولی مقامات میلی به تربیت نزدیکان سپردن آنها را ندارند. از جمله 4 کودک ابوداود که 3 نفرش از مدینه بندرینکو و 1 نفر دیگرش از ستاره فوزیلا و همسر دیگری ابوداود هستند هنوز در مکتب اینترنت نگهداری می شوند. مادر ستاره فوزیلا و سالهاست تلاش دارد که پسر دخترش رو بگیرد ولی مکتوبهایش به مقامات بی جوابند و کسی تاکنون ارزش را بررسی نکرده است. تشکر مومین. بینندگان عزیز، یادآور می شوم که تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعداد دیگری در پناهگاه الحولی سوریه نگهداری می شوند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از تشبس‌های نوی حکومت روسیه در بخش تنظیم مهاجرت جانبداری می‌کند. در این باره شاهناز نادری وزیر این نهاد در صحبت با خبرگزاری تاس بیان داشته است. اما او افزوده است که باید اقدام‌های عاقلانه قبول شوند تا مهاجرانی که قانون‌ها را ویران نمی‌کنند از این عمل مقامات روسیه ضرر نبینند. مقامدار تاجیک در ادامه صحبت گفته است طبق آمارهای آنها تعداد پتنت‌های فعال مهاجران تا رفت کاهش یافته امسال 644,000 عدد را تشکیل داده است که نسبت سال پیش 80,000 پتنت کمتر می باشد. سببش را شاهناز نادری به ترک روسیه کردن مهاجران تاجیک پیوند داده است. برنامه را ادامه می‌دهم. در ناحیه همدانی ولایت ختلون به مثل بعضی منطقه‌های دیگر تاجیکستان ترمیم و نوسازی راه طریق حشر مردمی عملی می شود. رئیس این ناحیه میگوید در سرمایه‌گذاری این طرح صاحبکاران سخاوتمند و مهاجران سهم گرفتند. ادامه موضوع در گزارشی همکارمان محمود جان رحمتزاده. این راه را در ناحیه همدانی مردم از نو می‌سازند. درازیش 14 کیلومتر است و 3 جماعت را با هم می‌پیوندد. رئیس ناحیه میگوید با سازی را تشبوسی ساکنان است و خرد و کلان به حشر برآمدند. صاحبکارایی که بیرون هستند تو مهاجرا دعوت کردیم، یک جای قطعی رئیس محله گپور گپ دادیم. این به حد این خیلی گپ میزنیم، اگر این خیلی وقتی به حد سوی کلان میشه، اگر جمع مهندسا باشن همین 14 و از 1 کیلومتر یا قطعی اگر تقریبا بگیریم 15 کیلومتری که ما امروز کار کردیم قریب 18 میلیون سومانی میشه. منفرش کردن این راه در آستانه انجامیابی است. رئیس ناحیه همدانی گفت در بازسازی آن حکومت محلی یک سامانی جدا نکرد. بر علاوه منفرش کردن راهها را باید چراغان هم کنند. همین از بودجه ناحیه ولایت جمهوری یگان لایه یگان تیم پرداخت شده نیست و امروز هم 10 کیلومتری که همین آدم‌ها کردن اگر حساب کنیم 12 میلیون سومانی نقد را در بر میگیرد. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار ضرور است. چند سال باز در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان راه‌های بین دهه و جماعت‌ها را خود مردم می‌سازند یا تعمیر می‌کنند. مقامات هم اعتراف می‌کنند که با یاری مردم و مهاجران و صاحبکاران بیشتری راه‌ها تعمیر گشته است. رئیس ولایت ختلون گفت حالا در شهر و ناحیه‌های این منطقه تاجیکستان یک نوع سبقت راهسازی بین مردم جریان دارد. او سهم صاحبکاران را بیشتر گفت. در شهر و ناحیه‌های ولایت بین دیه‌ها کوچه‌ها مسابقه وابسته به اصل شدن راه‌ها رفته است. این بسیار تشبس‌های خوب است. این مسئله من فکر می‌کنم که باید همه ما و شما بیشتر تشویق و ترغیب کنیم. تا امروز در ولایت ختلان 46 کیلومتر راه با جلب صاحبکاران و ساکنان منفرش کرده شده است. نقشه دارند که آن را تا آخر سال به 120 کیلومتر رسانند. اما نمایندگان حکومت نگفتند که در این دوره از بودجه ولایت چقدر راه‌ها را تعمیر و منفرش کردند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی.
در چارچوب مبارزه با جدایی‌خواهی اسلامی پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون اقدام‌های جدی راه اندازی نموده از جمله سرمایه‌گذاری مکتب‌های دینی را محدود کرده است. اما استادان و والدان معلولین این مکتب‌ها اصرار می‌ورزند که افراطگراهای دینی در این گونه مکتب‌ها تحصیل نمی‌کنند، به این چاره نتیجه برعکس خواهد داد. تفصیلات در گزارش کای مرسیاتا. عبدالرحیم دنگوری 14 ساله خانه پدریش را در پایتخت فرانسه کنار گذاشته به شهر شمالی لیل کوچ بست تا تحصیلش را در مکتب میانه اویراس ادامه دهد. دنگور همراه خواهرش محصل بزرگترین مکتب خصوصی اسلامی در فرانسه است. عائله دنگور در لیل اتاق را اجاره گرفته برای نگاهبینی نبیره‌ها مادر کلانشان را به این شهر سفربر کردند. ماه دکبر سال گذشته حکومت فرانسه سرمایه گذاری دولتی این مکتب را که سالانه 2 میلیون یورو را تشکیل میداد باز داشت. به قول مقامداران مکتب اویراس به اصول دنیوی نظام معارف فرانسه جوابگوی نیست. از احتمال بسته شدن مکتب اویراس نگران هستم، زیرا برنامه تحصیلم را کشیده اما میخواهم آن را بدون مشکلی با دولت به انجام رسانم. بعد از یک عده حمله های خارجیان و ستیزه‌جویان محلی، پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون تعقیبی به اصطلاح جدایی‌خواهی اسلامی و اسلام افراطی را در فرانسه اعلان کرد. ماکرون ادعا دارد که اسلامی ها برنامه درازمدتی برهم زدن نظام جمهوری فرانسه را طرح‌ریزی کردند. پیش بینی می شود که به این وسیله تأثیر خارجی به مسلمانان فرانسه کاهش خواهد یافت، اما مادر دنگور به این گفته ها مخالف است. به فکر من مکتب اویراس به کشورمان، به دانشگاه‌ها و مکتب‌های دیگر کمک زیاد می‌رساند و بسته شدن آن با سبب‌های غیر قابل اعتماد یک شرمندگی است. پرزیدنت فرانسه اتهامی در انزوا قرار دادن مسلمانان این کشورها قبول ندارد و اصرار می‌ورزد که در جامعه فرانسه مسلمانان و دین اسلام جایگاه خود را دارند. در صحبت با خبرنگار رایترز کمش 4 نفر از والدان و 3 دانشمند فرانسوی تأکید کردند که به احتمال زیاد اقدام پرزیدنت ماکرون نتیجه برعکس خواهد داد. به قول آنها محدودیت‌هایی که حکومت جاری کرده است تحصیل مسلمانان را در نظام معارف فرانسه دشوارتر و در دراز مدت نجات این گونه مکتب‌ها را زیر سوال می‌گذارد. مکتب اویراس امسال از حساب خیرخواهان محلی 1 میلیون یورو جمع کرده است، ولی ثبت نام داوطلبان تحصیل که سال گذشته به 800 نفر برابر بود تا 500 کس کاهش یافته است. J'insiste effectivement et on insiste souvent sur l'enseignement du fait religieux. ما زیاد تأکید میکنیم که تعلیم دین برای درک نمودن فرهنگ به ویژه سرچشمه آن فهمیش متن‌های ادبی و نقاشی‌ها مهم است. این آثار زیر تأثیر دین ایجاد شدند. اگر ما تاریخ دین یهودی، نصرانی و اسلام را نآموزیم این کمبودی احساس می شود. در پاسخ به سوال ریترز وزارت معارف فرانسه گفت که در بین مکتب‌های مذهبی فرق نمی‌گذارد و اجرای قانون برای همه واجب است. در فرانسه با نظرداشت قانونگذاری اصول دینی از حیات جمعیتی، مکتب‌های نصرانی، کاتولیک و پروتستان و یهودی از سرمایه‌گذاری دولتی بهره مند می‌باشند. حکومت فرانسه در سال 2004 پوشیدن حجاب را در جایهای جمعیتی منع کرده، محصلین مسلمان و به ویژه دختران را با انتخاب دشوار روبرو کرد. در فرانسه تخمینا 6 میلیون و 600 هزار پیرو دین اسلام به سر میبرند که 10% اهالی این کشور را تشکیل داده، دومین و بزرگترین دین بعد مذهب کاتولیک دین نصرانی به شمار می رود. و با مناسبت سالگرد استقلال ازبکستان که 1 سپتامبر جشن گرفته می شود، رهبر این جمهوری آسیای مرکزی شوکت میرزیویف صدها محبوس را بخشیده است. رسانه‌های دولتی ازبکستان نوشتند که 159 محبوس کاملا آزاد شد. 303 نفر دیگر شرطاً رها کرده، مهلت حبسی 60 محبوس دیگر کاهش یافته است. ادامه موضوع را میتوانید در وبسایت ما بخوانید. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید. از آن وقت و نگهداری هر یک شما باشید.